میری ہیلپ کیجیے گا، مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو۔ مہربانی تھوڑا سا بولیے گا۔ آرزوئے دل کہیں بے آس، وقار بھائی بڑی مہربانی۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں، تھوڑا آواز بہتر کرو بیٹا۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو، زندگی میں کم سے کم ایک بار جاؤ کربلا۔ سلام ہے بزرگوں کو، ہو گئی میرے حصے کی داد، 14 گواہیں میں راضی ہو گیا۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، آرزوئے دل کہیں بے آس۔ بیٹا مجھے دیکھتے ہیں میری جان، سیل تو آپ کا اپنا ہے پلیز یار۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو، زندگی میں کم سے کم ایک بار جاؤ کربلا، اجنبیت کا کوئی احساس جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے بولنا، مہربانی کرنا، ہائے لری۔ تھوڑا سا مجھے سنتے ہیں، تھوڑا سا ہاں پلیز۔ آرزوئے دل کہیں بے آس جنت میں نہ ہو، کچھ بھی حیرانی تمہارے پاس جنت میں نہ ہو، زندگی میں کم سے کم ایک بار جاؤ کربلا، اجنبیت کا کوئی احساس۔ بڑی مہربانی بیٹا، مجھے دیکھنا، میرا چاہتا مجھے دیکھنا۔ کیا کرتے ہو آپ؟ ٹیپ کرتے ہو، ریکارڈ کرتے ہو؟ یہاں سے دیکھیے نا، مجلس تو یہاں سے بھی بیٹا لی جا سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کو عزت ہے بھائی جان، یہ زبان سلامت رہے، یہ معیار قائم رہے۔ بڑی مہربانی، آگے بڑی جگہ آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ بھی بیٹا ایک قدم اور آگے آؤ، آپ کا بہت شکریہ۔ ان بچوں کو ذرا آگے پیچھے کر دو، یہاں جگہ بنا دو، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلاً بادشاہ حسین کی عزاداری تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے سے پیار تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، ہاتھ کھول دو گے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں ابو ہاتھ کھولنے کو کہہ رہا ہوں، منہ کھولنے کو تو کہیں نہیں جاتا۔ ہاں ابو طالب کے بیٹے کی پیار وہ بھی تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتا ہے۔ سخی حسین کی عزاداری آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی، مجھے دیکھ یار، سخی حسین کی عزاداری آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ ڈاکٹر صاحب دعا کر دیجئے گا۔ ہائے غریب، شاباش میرا بیٹا، مالک تمہاری اماں کو شفائے کلی عطا فرمائے، زندگی دے والا ہم نے۔ سلام ہے بھائی جان، ایسے چنے ہوئے لفظوں والے نازے میں ممبر سے داد لینا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ آگے نہ آئے کوئی بندہ، پلیز وہیں بیٹھ جانا جہاں جگہ ہو، یا پہلے آتے ہیں یا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، پردے والے کا انتظار آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ اب اتنے بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے، پتہ بھی نہیں مجھے یہ جملہ میرے بچے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، کہوں گا تو میں ضرور زیادہ یہی ہوگا کہ اگلے سال یہ نہیں بلائیں گے، جملہ میں ضرور کہوں گا، علی کے دشمن سے بیداری آپ بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ان بزرگوں کی یار، کیا بات ہے ان نمازیوں کی۔ گھر بھائی بڑا مشکل کام کرنا ہے مجھے آج۔ بیٹا آپ تھوڑا سا بولو، ہاتھ کھولو میرا بیٹا، تھوڑا سا حصہ بن جاؤ مجلس کا۔ ایسی بیٹھے ہوگی پوری مجلس میں، اس لیے تو گروہ میں بیٹھتے ہیں نا۔ ہائے غریب،
علی کے دشمن سے بیزاری آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے. سلامت رہیں یہ چہرے آباد ہے. 4 مصروں کا بار بار حکم ہے، وہ سنو. ایک ٹکڑا نظم کا، تاخیر ہو گئی کافی. ذکر شبیر ہے، جنت ہے، خدا راضی ہے. آج کنکر بھی جو آ جائے تو دور بنتا ہے. آج کنکر بھی جو آ جائے، کتنی خوشی ہے مجھے میں بتا ہی نہیں سکتا. سلام ہے بزرگوں کو. آج کنکر بھی جو آ جائے تو دور بنتا ہے. اول اول کے فقیروں کی فضیلت ہی نہ پوچھ، جو یہاں دیر سے آتا ہے وہ اور بنتا ہے. کیا بات ہے. یہ بزرگ سلامت رہے یار. مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جی صحیح، جیو میرا بچہ. اللہ کرے ہاتھ اونچے رہے. جسے علی کہنا آتا ہو. دیکھ لیں میں اس سے اگلے مصرے پڑھ دوں گا، یا تو آپ اس معیار پہ دھیان نہ دیں یا پھر مجھے اکیلا نہ کیجیے گا. آپ کو اس محفل کی قسم ہے، پھر مجھے اکیلا نہ کیجیے گا. پھر میں کریج کر رہا ہوں. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہو سے کربل میں. مقدر کا بدلنا شدید کوفت ہوتی ہے مجھے اس پڑھے لکھے بچے سے جو مجلس حسین میں چپ کر کے بیٹھا رہے، گلی میں بولتا رہے، گراؤنڈ میں بولتا رہے، گھر میں لڑائی ہو بولتا رہے، ذکر حسین میں اسے محنت کرنی پڑے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حرس کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آیت. سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، مگر دیکھا نہیں تھا. یہ ہمیں تو حر نے سمجھایا ہے، دیر آیت درست ہے. ہاتھ اونچا رہے تیرا، یہ معیار قائم رہے. کیا بات ہے، ان بزرگوں کی کیا بات ہے یار. جی میرا بیٹا، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے وہاں سے بولنا حیدری. ایک صاحب جی ہیں آپ. میں نہ تو نہیں، بزرگ ہیں میری مجال ہے. میرے بزرگ ہیں وہ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ چاہیں تو مجھے روکے. اللہ نے عزت ہے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حر سے کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آیت. سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، مگر دیکھا نہیں تھا. یہ ہمیں تو حر نے سمجھایا ہے. نئی بات اور نئی بات سنو. آپ بولتے ہیں میں سناتا جاؤں، صبح کر دوں میں ہو پڑھتے پڑھتے. مولا کی قسم. اور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، اور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا. ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے حر کی جبیں سے داغ ندامت مٹا. سجاد 100 سال کا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اس سے پہلے یہ بات سنی ہے میں داد نہیں مانگوں گا، میں قلم توڑ کے چلا جاؤں گا. اور کوئی نہ بولا میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پہ گلہ کروں گا. نشان تمغہ حیدر بڑا اعزاز ہے شوکت، ملا جن کو انہی کا خیر پر ہی خاتمہ ہوگا. اگر تم غور فرماؤ تو پھر میدان محشر میں فقط حر کی جبیں پر ہی نشان فاطمہ. بولا کرو ذکر حسین میں، بولا کرو. بندہ عزت دار ہو جاتا ہے ذکر حسین میں بولنے سے. پیچھے والو جابر بھائی ہاتھ اونچے اونچے اونچے. اللہ اکبر. کیا کہنے؟ آؤ ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے. ایک عالم جلیل فرماتے ہیں
میں نے خواب میں سرکار ہر کی زیارت کی. میں نے ان سے کہا کہ ہر بادشاہ، میرا دل نہیں مانتا کہ آپ کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور اسے روکنے کے لیے حسین بادشاہ نے ماں کا رومال باندھ دیا. حسین ارادہ کرتے خون رک جاتا. بہت شکریہ. مگر بولتے آنا مولا کا واسطہ. حسین ارادہ کرتے خون رک جاتا. حسین اشارہ کرتے خون رک جاتا. حسین ہاتھ رکھتے خون رک جاتا. حسین خاک شفا کی چٹکی. جو سامنے بیٹھے اور نہیں بولے ہو سچ بتاؤ، اس میں کوئی نہ بولنے والی بات ہے. حسین خاک شفا کی چٹکی ڈالتے خون رک جاتا. حسین پاؤں رکھ دیتے خون رک جاتا. حسین اشارہ کر دیتے خون رک جاتا. یہ حسین نے خون روکنے کے لیے ماں کا رومال باندھا. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور نے کہا مجھے پتا کیوں باندھا. اس نے کہا کیوں باندھا؟ اور نے کہا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو. باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا. مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی. شبیر کا دل تھا. یار میں سے اور پڑھوں، طبیعت تھکی تو نہیں نا؟ مجرم جو جی، میں نوکر بابا، جو مجھ پہ جی شبیر کا دل تھا. مجرم جو بڑا ہے تو جا رہے تھے نا خیمہ حسینی کی طرف، اور ابن صاحب نے روک کے پوچھا ہر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے. اللہ اکبر. اس نے کہا ہر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے. اس نے کہا وہاں جا رہا ہے جہاں پیاس ہے، میرے پاس پانی ہے، پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے. اب اس کی دعوت کس سے مانگوں؟ جو نہیں بولا اس کی اپنی میں نہیں آتی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خیمہ حسینیت میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس دولت ہے، وہاں غربت ہے، تو چھوڑ کے جا رہا ہے. بچے توجہ. کرنے کا سونے اپنے ساتھ لاحت میں جانا ہے ایک دن. دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی. شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف، جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی. ہائے ہائے ہائے. شاباش. جیو 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 لاہور والو جیو. اللہ اکبر. اپنے ساتھ لاحت میں جانا ہے ایک دن. دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی. شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات سے. اچھا، حسین ہر کے ماتھے پہ رومال باندھ رہے تھے نا، اور قریب کھڑے تھے بادشاہ وفا. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی 40 برس ہو گیا مجھے شعر کہتے کہتے. کبھی کبھی بھائی جان گواہ رہیے گا، ایسا ہوتا ہے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتے رہو. یہ 4 مصرے کہہ کے میں نے اپنے آپ کو داد دی ہے. ہر کے ماتھے پہ حسین رومال باندھ رہے تھے، اور عباس بادشاہ نے کہا ہر جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے. دکھی کیا مجھے اس بندے نے جو کرشن نگر میں لاہور میں تطہیر ہتھیلی میں زبان رکھتے ہوئے نہیں بولا. کیا کرو گے اس زبان کا؟ یہ کیا بچت ہے بھلا؟ جس نے کرتے میرے، جیو میرا بیٹا غازی عزت دے آپ کو، تشریف آوری کا شکریہ. جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے. کیا بول بھائی؟ جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے، اس کے رومال سے قسمت تیری شہنائے گی. حشر تک ہوگا تیرا ذکر وفاداروں میں، جا تیری قبر سے غازی کی مہک آئے. کس جنت میں لے آیا یار شیخ مجھے یار، کس جنت میں لے آیا، کس نجف میں لے آیا. اللہ اکبر. غازی شہنشاہ کے احترام میں اگر یہ جملہ بڑا ہے تو سب کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دے. نعرے اللہ اکبر.
अल्लाह अकबर। आपको तकलीफ हुई, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। फिर पढ़ देते। मालिक इस घर को सलामत रखे, मालिक आपकी नौकरियां कबूल फरमाए, बादशाह आप पे राजी हो। फरमाया जिसने कुर्ते मेरे ततहीर हथेली से सिए। आहा आहा, बड़ी जगह यार, जगह बड़ी है। जिसने कुर्ते मेरे ततहीर हथेली से सिए, उसके रूमाल से किस्मत तेरी शहनाएगी। हश्र तक होगा तेरा जिक्र वफादारों में, जा तेरी कब्र से गाजी की महक। जा तेरी कब्र से गाजी की महक आएगी। मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो। शाबाश, बिला तशबीह मेरी हजार मजाल है। हुसैन रुमाल भी बांध रहे उनके माथे पे और फरमा रहे मुमकिन पे सल्तनत की। माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा। मेरे बड़े भाई लोग सज्जाद साहब और मुझसे हजार गुना बेहतर शेर कहते हैं। मैं ये मिसरा उनकी नजर कर रहा हूँ, भाईजान बुरा ना लगे तो। मुमकिन पे सल्तनत की रुमाल बांध रहे थे हुसैन और फरमा रहे थे मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो। तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद लो। आपको बोलना चाहिए था ये सलाम। ओ आखिरी बुजुर्ग का शुक्रिया, ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे शादाब रहे, ये जो बुजुर्ग कुर्सियों पे मौजूद हैं, मालिक ने शिफा दे, ये चेहरे सलामत रहे। बेटा वहीं बैठ जाओ बेटा, हाथ पकड़ के बिठा दो इन बच्चों को। मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो, मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो। तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद लो। हुर के माथे पे रुमाल बांध के इकरार फरमाते तुमने हमारे इश्क में छोड़ी गवर्नरी, जाओ अब इस रुमाल से मुमकिन खरीद लो। जी अल्लाह, किस जन्नत में ले आए मुझे। मेरी शहजादी आप पे राजी है। मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो। तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद लो। तुमने हमारे इश्क में छोड़ी गवर्नरी, जाओ अब इस रुमाल से। बहुत शुक्रिया, ये भी आपको इज्जत है। कायनात की मालकिन आपकी नस्लों को सैराब फरमाए। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। किबरियाई सहन में कहाँ चला जाऊँ? इंडिया वाले दाद नहीं देते, लाहौर वाले दाद नहीं देते, इंडिया वाले वीज़ा नहीं देते, किधर चले जाऊँ? हाँ लिख जो बैठा हूँ, कहाँ मारूँ बकार। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए। उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, खुद को बस हमराह जाने का बहाना। सलाम करो यार इन बुजुर्गों को, नस्लें दी है तुम्हारी। नमी राजी रहना भाई, तुम्हारा हुक्म पूरा हो गया। घड़ी देखी अब मैं तो ढेर सारा पड़ गया। अल्लाह आप कीजिएगा, मैं ज्यादा पड़ गया। बस आप बोलते हैं, मैं भी बोलता है। एक बात और कर लूं, इसी हुर से शब आशूर, इसके दिल ने पूछा हुर कल का क्या प्रोग्राम है? और ने कहा कल हुसैन से जंग लड़नी। बार वालों आपस में नहीं बोलो यार, प्लीज मेरे साथ बोलो। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपस में बोलने की बजाय आपके कान मेरी तरफ रहे तो आपका शुक्रिया, वरना आपकी मर्जी है। मुझे देखो,
इसी हुर से इसके दिल ने पूछा, हुर कल का क्या इरादा है? हुर ने कहा कल हुसैन से जंग लड़नी। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है। तेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी भाई, मुझे 8 से 9 पढ़ना था, 8:45 हो गया, बस गया मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। बाबा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने बुजुर्गों को सुना हुआ है ना, इसलिए इतने मुश्किल जुमले पे आप बोले हैं। ये बच्चा नहीं बोला, मैं इससे भी नाराज नहीं, आपकी मेहरबानी। मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। तोड़ने का क्या मतलब? कल तो कल है। दिल ने कहा कल कल न कर। उर्दू भी पढ़ा करो, ये भी मजमून है। कल कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। अच्छी माओ के बेटे, अच्छी माओ के बेटे, शाबाश। बीबी इज्जत है मेरे भाइयों को। अल्लाह करे ये हाथ हाँ बेटा बोला कर देख रहे हुसैन। कल कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। अगर तूने कल से पहले अपनी कल सीधी न की तो कल तुझे कल पड़ जाएगी। अगर तूने कल से पहले अपनी कल सीधी न की तो कल तुझे कल पड़ जाएगी। उन्होंने कहा क्या करूं? दिल ने कहा जा हुसैन से माफी मांग। उन्होंने कहा माफी मिल जाएगी? दिल ने कहा मैं तेरा दिल हूं ना, और मेरा दिल कह रहा है। बेटा वहीं 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 बैठ जाओ बेटा, वहीं मेहरबानी। मैं तेरा दिल हूं ना, और मेरा दिल कह रहा है तू दिल वाले से दिल से माफी मांग, वो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ कर दे। शाबाश शाबाश, थोड़ी आवाज बेहतर कर। तू दिल वाले से दिल से माफी मांग, और बच्चों तुम्हारे हाथ ऊंचे रहे, वो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ कर देगा। उड़ने का इतनी तसल्ली। दिल ने का घबराना, माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है। मुझे देखना, माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है जहां रद कोई नहीं है। शब्बीर सा दुनिया में समद कोई नहीं है। जा माफी मांग, मासूम है, मौला है, जमाने का वली है। मुजरिम तो है तू, वो तो हुसैन। मासूम है, मौला है, जमाने का वली है। मुजरिम तो है तू, वो तो हुसैन इब्ने अली है। दिल ने कहा मैं हुसैन के पास होने का चला तो जाऊं। परेशानी ये है वहां 10 लाख है, यहाँ 70 नफूस है। हतमन मारा जाऊंगा। मारा जाए का लफ्ज आया। दिल ने कहा क्या चाक आवाज सीने का कुछ शौक नहीं है, तकदीर के जीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ। मेहरबानी 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 मेरे बुजुर्गों, मेहरबानी। ये हाथ ऊंचे रवान। बेटा जी जरूर बोलना, मुझे दुखी ना करना। मैं बस नौमी की आंख के इशारे पे मैं 10 मिनट और पढ़ने पे तैयार हो गया हूँ, मुझे दुखी ना करना। कौसर के सबूत पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का। या डॉक्टर सज्जाद शायद कोई बेजुबान बंदा हो जो न बोले, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक नहीं है। उसने कहा मासूम से टकरा के किधर जाना है तूने, शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है। हाय 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 भाई, जियो जियो जियो। लाहौर वालों सलामत रहो, सलामत रहो लाहौर वालों। अल्लाह करे ये जुबान सलामत रहे। अल्लाह करे मेरे बच्चों का जी भाई जान, जितनी बारी हुक्म करो मैं पढ़ता रहूं। गाजी आपको इज्जत। मासूम से टकरा के किधर जाना है तूने, शब्बीर से लड़के भी तो शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है तूने। फुरने का जाऊं। दिल ने कहा कमजोर को ताकत के हुनर इसने दिए हैं।
सच बता, तेरा दिल नहीं चाहा बोलने में? चाहे तो तू हाथ खोल देता, तू हाथ उठाता, मुझे लगता तू मजलिस में आया हुआ है। तो उसने कहा कमजोर को ताकत के हुनर इसने दिए हैं, खुद मौत को जीवन के सफर इसने दिए हैं, राह को भी खुद साथ फिसल इसने दिए हैं, करियात के फुतरोस को भी पर करियात के फुतरोस को भी पर शाबाश शाबाश, यूं सुनते हैं भाई से, करियात के फुतरोस को भी पर। पता नहीं सही कौन बोले कौन न बोले, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं आके चला गया हूँ। करियात के फुतरोस को भी पर इसने दिए। उसने कहा होल मत सोच के सरकार की कुछ आन बढ़ेगी, इस दर पे तू जाएगा तेरी शान शाबाश शाबाश शाबाश। बुजुर्ग जी यार, ये चेहरे सलामत, ये हाथ ऊंचे रहे यार। अच्छा, मुझे कहा गया कि ये क्रीम ऑफ लाहौर है जिसमें तुम पढ़ने आए हो। ये जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ नारा लगाने का रिवाज नहीं होता। अल्लाह मत सोच के सरकार की, मैं सैयद का नौकर हूँ जी, मेरी मजाल है, मैं वाले बतूल का कमी। कौन बोलता है अभी आपको पता चल जाएगा। जो अली का रिस्क अपने घर से खा के आया है, दोनों हाथों का ब्लड करके जिगर से बोल नारा मत सोच के सरकार की को छान बढ़ेगी, इस दर पे तो जाएगा तेरी शान बढ़ेगी। आ गया बारगाह हुसैनी में, अली के लाल ने सीने से लगाया और ने कहा माफी मांगने आए हूँ। हुसैन ने कहा जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया। डॉक्टर साहब किस सादगी से यार, कितनी बड़ी बात हो गई है यार। मेरा मिसरा ना होता तो मैं शायर को पता नहीं कितना इनाम देता। हाँ, पर मैं जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया था। तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था तो तेरी मान गया। गाजी के होते हुए कोई मुझे मेरे, अल्लाह अकबर, अब्बास की मौजूदगी में कोई मुझे कहे मेरे साथ चलो ना, तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया था। तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था तो तेरी मान गया था। फरमाते हो रहा मेरे सीने से लग जा, मीसाक में हमने ये तेरा वक्त चुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त चुना। सारे नौकर हुसैन के ये बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे, ये हाथ ऊंचा रहे सदा, आपकी नस्ल सलामत रहे। थके हो सब्जी बस करें, फिर बोलो ना मेरे सामने बैठे हो। मेहरबानी बुजुर्गो, मीसाक की दात का शुक्रिया। मीसाक में हमने ये तेरा वक्त सुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त सुना था। तबीयत थक तो नहीं गई? 10-12 मिनट की और गुंजाइश है, इतना ही और पढ़ा जाएगा। बीबी आपको इज्जत दे। वजूद खैमा इम्कान है अदाए हुसैन। सजाद यार 45 मिनट में पढ़ गया, 45 मिनट मैंने इस मिसरे के लिए पढ़ा जिस पे लाहौर की करीम चुप हो गई, सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे। बस ये मेरे अंदर का अरमानी है, पता नहीं आज के बाद ये मुझे सुने ही ना। जिन बच्चों को अंग्रेजी वाली कमेंट्री समझ आती है उन्हें अच्छी उर्दू समझ नहीं आती। ये बड़ा मसला बन गया है। जब से बाबा की जगह पे पापा आया है ना, हम बेचारों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मानिएगा। हाँ हाँ,
وجود ایسے ایسے اردو بولنے والے خطیب تھے ہمارے پاس، علامہ حسن زیدی، کیا کیا لفظ بولے ان لوگوں نے، علامہ علی نے کی نکن، کیا کیا باتیں کی، سرکار جوش ملی آبادی، کیا کیا بات کر گئے وہ لوگ، سرکار محسن نقوی علی اللہ مقامہ، کیسا کیسا شعر کہہ گئے وہ لوگ۔ ہاں مگر اس دور میں برا مت مانیے گا، یہ سوشل میڈیا تھا نہیں، توجہ بچوں کی مجلس پہ ہوا کرتی تھی اور کمال رپلائی ہوتا تھا، کوشش کرنا بس 5-6 منٹ اور۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، شاباش، ہزاروں سال جیو میرا بچہ، خیمہ امکان کی داد کا کروڑ بار شکریہ۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، بشر کی نسل پہ احسان ہے ازائے۔ یہ ہے میری مرضی کی داد، یہ ہے میری مرضی کی داد۔ جی بی بی آپ کو عزت دے، بی بی آپ کو عزت دے، آپ کے اس معیار کے کیا کہنا، خوشامد کرنے والے کی نسل پہ لعنت ہے۔ پوری مجلس میں آپ نے مجھے ہر لفظ کی وہ قیمت دی ہے جو بنتی تھی۔ وجود خیمہ امکان ہے ادائے حسین، بشر کی نسل پہ احسان ہے ادائے حسین، علاج گردش دوران ہے دعائے حسین، کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو تو بھائی کو سنو تو صحیح، نہیں اتنے دنوں بعد آئے ہو تو شاباش میرا بیٹا، غازی تجھے عزت دیتا۔ اللہ اکبر۔ علاج گردش دوران ہے دعائے حسین، کرم خدا ہی کرے ہے مگر، کرم خدا ہی کرے ہے مگر کرائے حسین، شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں، وہ جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے ہیں۔ آخری بزرگ تک مہربانی، آخری بزرگ جو کرسیوں پہ تشریف فرمائے ہیں وہاں تک شکریہ۔ حیدری یا علی یا علی مدد۔ شرف کے پھول اسی کی دعا سے کھلتے ہیں، وہ جس کے لوح پہ نہ ہو اس کو ساتھ ملتے ہیں۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گر گڑانا ہے۔ سبحان اللہ کہنے والے کا شکریہ۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے، دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے۔ دعا سوال ہے، حاجت ہے، دعا سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ دعا سوال ہے، حاجت ہے، گڑ گڑانا ہے، دعا طلب ہے، سفارش ہے، سر جھکانا ہے۔ بندے اپنے آپ میں نا ایک دم ضد چو کے کہتے ہیں یار دعا مانگ مانگ کے تھکے ہوں، پوری نہیں ہو رہی۔ دعا زبان کی عصمت کا آزمانا ہے۔ بالکل مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، جنہیں ناگوار گزرا ہے بالکل مجھے چھوڑ کے چلا جاؤ۔ سارا دن تم جھوٹ بولتے رہو، سارا دن تم گالیاں دیتے رہو، سارا دن تم دغا بازی کی باتیں کرتے رہو، سارا دن تم بدعمالی کا تذکرہ کرتے رہو، سارا دن تم پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہو، اور پھر مصلی پہ جا کے کہو میں نے دعا مانگی ہے قبول ہی نہیں ہوئی۔ بہت کرو تو یاور سے کہو مجھے آئندہ نہ بلائے، نہ بلائے، روٹی جانے حسین جانے۔ اب تک میں نے 40 سال یہاں نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، آئندہ بھی نہ بلاؤ تو خیر ہو جائے گی۔ میرا 8واں بادشاہ فرماتا ہے صبح گناہ کرتے ہو، شام کو معافی مانگتے ہو، پھر رات کو گناہ کرتے ہو، پھر صبح معافی مانگتے ہو، پھر دوپہر کو گناہ کرتے ہو، پھر شام کو معافی مانگتے ہو، اللہ سے مذاق کرتے ہو۔ خالق سے مذاق کرتے ہو۔
अभी गुनाह अभी माफी, अभी गुनाह अभी माफी, अभी गुनाह अभी माफी। जो गुनाह कर चुके हो उसकी माफी इस तरह मांगो कि फिर वो गुनाह न करो। टूट गए हो, बस कर दूं। दुआ सवाल है, हाजत है, गिड़गिड़ाना है। दुआ तलब है, सिफारिश है, सर झुकाना है। दुआ जुबान की इस्मत का आजमाना है। दुआ खुदा से तवस्सुल का एक बहाना है। जाओ शौकत कर है, खुदा की जात को माना है। जिसने मांगा है ये देखना भी जरूरी है किसने मांगा। ये देखना भी जरूरी है किसने मांगा है। दुआ नमाज में हो तो सवाब होती है। दुआ रसूल की हो मुस्तजाब होती है। दुआ इमाम की हो बेहिजाब होती है। दुआ फकीर की हो फैजियाब होती है। दुआ अमीर की औकात का इशारा भी। दुआ गरीब की दौलत भी है, सहारा भी। हाय 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 हाय। दुआ गरीब की दौलत भी है। जरा देखना डॉक्टर सजाद, आज तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ से सफर करता हुआ मौजू पे आ रहा है। दुआ गरीब की दौलत भी है, सहारा भी। दुआ रसूल करे तो अली उतरता है। दुआ रसूल करे तो अली उतरता है। जली के घर में ही शेर जली उतरता है। अली जो मांगे हसन सा सखी उतरता है। हसन की मांग पे शब्बीर भी उतरता है। ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन ने किए। बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए। किस मेयार पे चले गए हो? किस आंखों में नमी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है? किस मेयार पे ये बुजुर्ग चले गए यार? क्या मजलिस हो गई यार। ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन से लिए। बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए। दुआ में आखिरी से मिसरे। दुआ में हुस्न तकद्दुस मलाल होता है। दुआ में उसकी खुशी का ख्याल होता है। दुआ में रब की अता का कमाल होता है। दुआ में कीमती शय का सवाल होता है। सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती है। हुसैन को भी सकीना दुआ से। अल्लाह जी बेटा, जी बेटा। दुआ में कीमती शय का सवाल होता है। राजी रहना। अल्लाह हुसैन को भी सकीना। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत। हाय 4 या 5 मिनट लेने हैं आप। 2 आंसू आ जाए बस, खत्म, छोड़ रहा हूं मैं। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत। राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज्यादा है। बड़ा ही अमीर है वो बंदा जिसके मुंह से हाय भी नहीं निकल सकी। मातम न भी कर सको, सुन्नी भाई आए हुए हो, अहले सुन्नत बच्चे आए हुए हो बेटा, अगर मातम न भी कर सको हाय कर दो। एक बार तुम्हारे मुंह से हाय निकल जाए, चलो 4 साल की सैयदा की दुआएं दे के चली जाए। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत। राहतें थोड़ी है और ज़हन में डर ज्यादा है। मक्का ओ करबो बला, कूफा ओ शाम ओ जिंदा, जिंदगी कम है सकीना का सफर। जिन्हें आता है मातम उन्हें 4 साल की शहजादी का वास्ता। एक बार हाथ मारना, एक बार हाय जरूर करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अनामी कभी ना रोना पड़े, तेरा ये मातम कबूल हो।
हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी है और जहन में डर ज्यादा है। मक्का और करबला, कूफा और शाम और जिंदगी कम है। क्या हाल हो गया? सोई हुई थी शाम के जिंदा। लाहौर वालों, आपका चेहरा आंसू से भरा हुआ है, आपके रुखसार पे पानी सफर कर रहा है। मैदान महशर में मेरी गवाही दीजिएगा। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, जवान मातमी बच्चे बैठे, मैं इनके डर से कह रहा हूँ सोई हुई थी। शहीद, मुझे डर है कोई बच्चा मेरे साथ लड़ ना पड़े, कोई बच्चा नाराज ना हो जाए, कोई बुजुर्ग रूठ ना जाए, कोई सैयदादा बुरा ना मान ले। डॉक्टर सज्जाद, मैं आपके डर से कह रहा हूँ सोई हुई थी। ये जिक्र मजलूम मेरे सर पे है, मुझे इसके जिक्र की कसम है, करबला से लेके शाम तक ना अली की बेटी सोई है। बड़ा ही अमीर है वो बंदा जिसे हाय कहना भी नहीं आता। जी भाईजान, जी भाईजान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला से शाम तक ना अली की बेटी सोई है, ना हुसैन की बेटी सोई। आंखें बंद कर लेती थी, समझती थी मुझे नींद आई। आधी रात को खत्म, आधी रात को रागी रवि पुत्रा कि तेरी हज कबूल होवे, मौला तेरे रिज़्क़ दी परेशानियां दूर फरमावन, तेरियां धियां दा पर्दा होवे। आधी रात को अचानक इस बच्ची की आंखें खुली, बच्ची फूफी के करीब आई, दामन में हाथ डाल के कहा, या अम्मती ऐना अबी, अम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं? शाबाश, ये जो फूट फूट कर रो रहे हैं ना, शाबाश। जी बेटा, मौला तेरी परेशानी दूर सुना। या अम्मती ऐना अबी, अम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं? शाम की मलका ने फरमाया, मासूमा तेरे बाबा करबला शहीद हो गए, बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया। अब जरा तसव्वुर करना बेटा, 4 साल की बच्ची की गुफ्तगू है। बच्ची ने कहा, अम्मा आपकी चादर की कसम है, अभी बाबा आए थे, बाबा ने मुझे सीने पे सुलाया था, बाबा ने मेरे कानों से खून साफ किया था, बाबा ने मेरे रुखसारों पे बोसे दिए थे, बाबा ने मेरा जख्मी सर चूमा था, बाबा ने फरमाया था, सकीना मैं उदास हो गया हूँ, मेरी बच्ची तेरे बगैर जन्नत में नहीं रहा जाता, मेरी बच्ची तेरे बगैर मुझे चैन नहीं आता, मेरी बच्ची तेरे बगैर मुझे जन्नत में सुकून नहीं मिलता, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। अजर कमल अल्लाह, ये गिरिया कबूल हो, ये गिरिए की मालकिन तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। जी बाबा, जी बाबा। एक 7 साल की बच्ची है, फातिमा नाम है उसका, न सुनती है न बोलती है। मेरी शहजादी आपको अपने जख्मी कानों का वास्ता, मेरी शहजादी आपको आपके असगर की बेजुबानी का वास्ता, उस बच्ची को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी बाबा आए थे, अली की बेटी ने फरमाया, मासूमा तू सच्चे बाप की बेटी है, तू सच कहती है, तेरे बाबा आए होंगे तुझे मिल के चले गए। हाँ, पता नहीं मैं क्या पढ़ गया, तेरे बाबा आए होंगे तुझे मिल के चले गए, मुझे नहीं मिले। बच्ची ने कहा, नहीं अम्मा मुझे बाबा ला दो। बेटा आप जवान है, बुरा ना मानिएगा, आपने मातम नहीं किया, आपको आंसू नहीं आया, कोई बुरी बात नहीं है, आप रोने की शक्ल बना ले। ये जो पीछे बैठ के मातम कर रहे हैं ना, इन्हें अंदाजा इस जुमले में क्या दर्द है। आधी रात को यतीम बच्ची माँ से कुछ मांगे ना, माँ को कानों की बालियां भी देनी पड़े, माँ को घर का कोई जखीरा भी बेचना पड़े, माँ छोटी बच्ची को नहीं डालती और वो यतीम भी हो। अब क्या करे हुसैन की बहन, 4 साल की यतीम भतीजी है, सर खुला हुआ है, चादर उतरी हुई है, कान फटे हुए हैं, चेहरे पे तमाचों के निशान हैं, दामन जला हुआ है, कलाइयों से खून बह रहा है,
4 साल हौसला हौसला हौसला, आधा मिनट और। बीबी आपको इज्जत दे, शहजादी आपका गिरिया वसूल फरमाए। कानों से लहू बह रहा है, रुखसार फटे हुए हैं, और बच्ची कह रही अम्मा मुझे बाबा ला दो, अम्मा मुझे बाबा ला दो, अम्मा मुझे बाबा ला दो। इतना ऊंचा रोई अली की बेटियां, शाम का कैद खाना हुसैन का अज़ा खाना बन गया। इसके महल तक आवाज चली गई, इसकी आंखें खुली। सिपाही से कहता है कौन रो रहा है? उसने कहा वही गरीब रो रहे हैं जो रोज रोते हैं। क्यों? बच्ची बाप का सर मांग रही, तेरी मर्जी मैं जा रहा हूँ। बच्ची बाप के लिए रो रही है। इसने एक संग दिल को बुलाया, उसे कहा जा बच्ची को बाप का सर दे आ। अब मैं कनीज का बेटा हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता इसने बतूल का बेटा समझ के कितने एहतराम से, जिन्हें समझ आ गई है वो मातम कर लो, जिन्हें नहीं आई वो मुझे माफ कर दो। पता नहीं कितने एहतराम से इसने गरीब का सर उठाया। नक्श नहीं बेटा, इनकी हालत तो देख। अच्छा मैं जुमला समझाने की कोशिश करता हूँ। इतने एहतराम से इसने सर उठाया। अच्छा तुम खुद सोचो भला, एक हाथ से सर कैसे उठा? इतने एहतराम से इसने गरीब का सर उठाया। आखिरी लफ्ज सज्जाद को कहना पड़ गया, उठाना नहीं आता था तो मुझे भूले नहीं। इसका एक बार टूटता था, इसकी मां कई कई दिन मां। आखिरी जुमला, बंधे हुए हाथों पे बाबा का सर उठाया, बहन के सीने पे रखा, कान पे लब रख के फरमाया बहना आंखें खोल, बाबा मिलने आए। तो जी मजलिस में छोड़ो, जिन्हें आता है मातम का ढंग वो कर लेना। अब ईमान से बताना, 4 साल की सोई हुई बच्ची को साल के बाद इत्तला मिले बाप मिलने आया, और डॉक्टर सजाद उसकी आंखें खुले और सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की दाएं, चेहरे पे तमाचों के निशान, आंखों में आंसू, लबों पे कुरान। सोया हुआ बाप देखा बच्ची ने पहला जुमला कहा, जिंदान में दलदला आ गया। बच्ची ने कहा बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं आपके सीने पे सो, आज आप मेरे सीने पे सोए। बाबा अल्लाह अकबर, क्या मातम है यार, बुजुर्ग आदमी और क्या मातम है। बाबा आंखें तो खोलो, गरीब की आंखें नहीं खुली। 3 बैन किए बच्ची ने, 1 मिनट और पढ़ना मैंने, खत्म मेरी मजलिस। पहला बैन किया याबत मंजल लदी खज़ब अलैहि यतकाब दिमाए का। बाबा आपकी दाढ़ी पे खून से खिजाब किसने लगाया? गरीब की आंख नहीं खुली। दूसरा बैन किया याबत मंजल लदी एतमनी पे सिगरे सिनी। बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। माफी मांगना हुसैन की बेटी से अगर मातम न कर सको। तीसरा बैन नहीं, शाम में दलदला आ गया। बच्ची ने कहा याबत ज़हबा शिमरो बिल्लदी आतनी यौमल ईद। बाबा जो आपने ईद वाले दिन, बाबा वो शिमर ले गया। ये बेटियों से पूछना ईद कितनी प्यारी होती है। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना, वो शिमर ले गया। गरीब की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने छोटे से हाथ उठाए, बाप की दाढ़ी के नीचे रखे का बाबा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोल के मुझे देख के बता बाबा, तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए? ओ बाबा मेरे बाल सफेद हो गए। ओ बाबा मेरी कमर झुक गई। ओ बाबा मुझे शाम खा गई। ओ बाबा मुझे वापस